या अली मदद, या अली मदद करीब है। हाँ मौला अली मदद आवाज આવે છે? हाँ जी આવે છે। हाँ તમે રજા પૂછ શરૂઆત કરીએ। जी बिस्मिल्लाह। आमीन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। या अली मदद, मौला अली मदद, मौला के नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। सबसे पहले मौला का लाखों लाखों शुक्रिया अदा करता हूँ। मौला ने एक बार इसके लिए मौका दिया आपके बीच आके इल्म बोलने का। और हाजिरीन तमाम इल्म इज्जत के भाई बहन, बाद में जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे हो और इल्म इज्जत के काम में जो खिदमत करते हैं, और दुनिया भर के तमाम इस्माइलियों को मौला सुखी सलामत और आबाद रखे। आमीन मौला सबकी नेक उम्मीदें पूरी करे। आमीन मौला सबको ये जन्म में अपने नूर में एक कर दे। आमीन और रूहानियों को मौला सब मुबारक में वासिल करे। आमीन। आज आप अपने ईमान के लिए अपनी वफादारी और प्यार का एक बार फिर इजहार करने इकट्ठे हुए हो। ये मौके पर आपके साथ होने की वजह से हमारी खुशी गहरी और सच्ची है। हमारे सारे ख्यालात, हमारी सारी उम्मीदें, हमारी सारी दुआएं आपके लिए हैं। तुम में से हर एक को अपने मजहब का गहरा इल्म और सच्ची समझ होनी चाहिए। ये इल्म और समझ दूसरे हासिल करें, इसके लिए जो कोशिश करते हैं और जिन्होंने अपने मजहब को जानने का अपना मकसद बनाया है, उन्हें हम हमारे उम्दा प्यार भरे दुआ आशीष फरमाते हैं। आपका इश्क और ईमान देखकर हम बहुत खुश हुए हैं। ये दुनिया में हमेशा का दुख है, हमको भी दिल में दुख है। हम जब आपकी मोहब्बत देखते हैं तब हमारे दुख भूल जाते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, ऐसा हम बोलते हैं। अल्लाह कौन है? मौला मुर्तजा अली सही अल्लाह है। अल्लाह मेरे सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद। अली सही अल्लाह खुदा बिन हक मौलाना जड़ी सलामत आता सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह इमाम ने फरमाया, ईमान अनमोल चीज है और मौला को प्यारी है। हमारे दादा हजरत मौला मुर्तजा अली को मोमिन नुशेरी अल्लाह कहता था। उसे 70 मरतबा कत्ल किया गया, फिर भी वो अली अल्लाह कहता रहा। बाद में हुक्म आया कि सच्चा मोमिन है और उसकी औलाद भी सच्चाई वाली होगी। ये मोमिन और उसकी औलाद को कयामत के दिन जवाबदेही नहीं है। इतना दर्जा इसको उसके ईमान के लिए मिला था। जिसका ईमान गया उसका सब कुछ गया। जिसका ईमान सलामत रहा उसका सब कुछ सलामत रहा। लिहाजा अपने ईमान में कभी भी खलल नहीं होने देना। अल्लाह मेरे सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद। सतगुरु कह रे सतगुरु कह रे धर्म तो साचो ईमान दो। ईमान साचो जान ये ईमान लवशे
જનાબમાં તમે સાંભળો પરવર દિગાર અલી અલ્લાહ એક પરમાવિયા તેનો તે કોણ કરશે એ સવાર કે તો રેખી તરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા એ જી અલી અલ્લાહ જે કોઈ માનશે તેનો તીરતે નબી મોહમ્મદ અવતાર જે નબીજીની આલમાહેથી ઉપજશે તે પીર મુસલ્લે તારા કે તો રેખી તરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા એ જી ઈમાન અમારું સલામત રાખજો જેથી ઉતરીએ તેલે પાર બીજું એટલું અમે માંગીએ જે વારંવાર હોવે તમારો દીદાર કે તો રેખી તરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા એ જી અલીને દ્વારે અમે આવ્યા જ્યાં છૂટે સર્વે જીવોના જંજાળ ત્યાં હીરા ખીરા આગે કઈ જીવ ઉગર્યા તેમાં હે અમારો જીવ છે ઉમેદ વાર કે તો રેખી તરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા હાય જિંદા કાયમ પાયા શાતિર પાયા या अली बिलुस्फिक अदरिकनी ओ अली आपकी रहमत से हमारी मदद को पहुंचो। मौला मुर्तजा अली की मदद हम मांगते हैं। मौला मुर्तजा अली कौन है?
मौला मुर्तजा अली है वो इल्म का समंदर है। मौला मुर्तजा अली सही अल्लाह है, अल्लाह यानी के खुदा। मुर्तजा अली ने फरमाया है कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने गोया खुदा को पहचाना। हाज़र इमाम को पहचान कर जो इबादत करेगा उसकी ही इबादत कबूल होगी, काम आएगी और सब कुछ अच्छा होगा। तुम्हारा अपना रूह असल मकाम पर पहुंचे वो अच्छा। तुम्हारा रूह एक दरिया की मानी है, मैं एक समुंदर हूँ। तुम्हारे रूह का आखिरी सिरा समंदर में यानी मेरे अपने में है। આજે આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે જે રૂહાની સમજણના ફરમાન મુબારક છે એમાં 300 ફરમાન મુબારકના અંદર ખુદાની હઝરત ઇમામ આકા સુલતાન મોહમ્મદ શાહના ફરમાન મુબારક છે એની આપણે રૂહાની સમજણ મેળવી રહ્યા છે। તો અત્યારે આપણું જે હોમવર્ક ચાલે છે એની રૂહાની સમજણ હાંસલ કરવાની આપણે કોશિશ કરીશું। એ પહેલા જેમ આપણે સોમવારથી શુક્રવારે આપણે હિસ્ટન સાઉથમાં ઇલમ નિજાલિસનો મેળાવડો છે એની એનાઉન્સમેન્ટ કરીએ છીએ। મિલતની ઇલમ નિજાલિસની શરૂઆતમાં અને છેલ્લે તો આપણે એની એનાઉન્સમેન્ટ કરીએ। તો મૌલાની મહેરબાનીથી આપણે હિસ્ટન સાઉથના અંદર આપણે ઇલમ નિજાલિસનો મેળાવડો કરવા જઈ રહ્યા છીએ। તો 30 સપ્ટેમ્બર શનિવાર છે અને 1 ઓક્ટોબર રવિવાર છે। 2 દિવસે ઇલમ નિજાલિસનો મેળાવડો છે, સવારે 11:30 થી 5:30 સુધી। તો 11:30 થી 1:30 વાગે સુધી 2 કલાક ઇલમ નિજાલિસ હશે। 1:30 થી 2:30 વાગે ઇલમ નિજાલિસના અંદર કોઈને સવાલ પૂછવા હોય તો એનો જવાબ આપવાની કોશિશ કરવામાં આવશે અને 2:30 થી 3:30 જમવાનું છે। 3:30 વાગે ચા નાસ્તો આપવામાં આવશે અને 3:30 થી 5:30 વાગે 2 કલાક મૌલાની મહેરબાનીથી કોઈને પર્સનલ મળવું હોય, વ્યક્તિગત મને પ્રાઇવેટલી અલગથી પૂછવું હોય તો એના માટે હું મૌલાની મહેરબાનીથી અવેલેબલ હોઈશ અને એમના સવાલોનો જવાબ આપવાની કોશિશ કરીશ। તો બંને દિવસે આ ટાઈમ ટેબલ છે, શનિવાર રવિવાર છે। તો તમને બધાને આમંત્રણ આપીએ છીએ અને તમે તમારા ફેમિલી મેમ્બરના અંદર, દોસ્ત બિરાદરોના અંદર જે બી આ ઇલમ જ્ઞાન માટે રસ ધરાવે છે એમને આમંત્રણ આપી શકો છો। તો કોઈને બી હિસ્ટનના અંદર કોઈને બી રાઇડ માટે કોઈ રાઇડ જોતી હોય તો અને બીજા કોઈ બી આ ઇલમ નિજાલિસના બારાના અંદર કાંઈ પૂછવું હોય તો તમે હિસ્ટનના રોજિયાપાનો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો। એમનો નંબર છે 770-670-1033। તો એમનો તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો। કદાચ એ બિઝી હોય અને કોઈ કારણથી ફોન ના ઉપાડે તો તમે વોઇસ મેલ છોડી શકો છો, તમારું નામ અને ઇલમ નિજાલિસ માટે ફોન કર્યો તો એમ, અને અથવા ટેક્સ્ટ કરી શકો છો તમારા નામ સાથે અને ઇલમ નિજાલિસ માટે તમે વાત કરવા માંગો છો। તો મોટી સંખ્યામાં આપણે હાજરી આપીને આ ઇલમ નિજાલિસનો સવાબ હાંસલ કરીએ અને આપણા ઇલ્મી જ્ઞાનમાં વધારો કરીએ। તો હવે લગભગ 2 અઠવાડિયા છે અને પહેલા આપણે ઘરના અંદર નક્કી કર્યું હતું ઇલમ નિજાલિસનું, પણ એવું લાગે છે કે 100 જેટલા મેમ્બરો આવશે। કેનેડાથી આવી રહ્યા છે, આખા અમેરિકામાંથી। તો હવે આપણે જે હિસ્ટનના અંદર પાયોનિયર ઓવરફ્લો જમાતખાનું ભરાય છે એની પાછળ જે સિનિયર સિટીઝનના પ્રોગ્રામ થાય છે, જે ગામા હોલ છે, એ હોલ આપણે 2 દિવસ માટે બુક કર્યો છે। તો પાર્કિંગની બી સગવડ સારી છે અને બીજી બી વ્યવસ્થા ત્યાં બહુ સારી છે। તો ઇન્શાઅલ્લાહ મૌલાની મહેરબાનીથી બહુ સારો ઇલમ નિજાલિસનો મેળાવડો થશે। એક ગિનાન મુબારક સંભળાવું છું તમને રાખી। હૃદય
જાવે આપણા ચાહતીના ભાઈ તો તમ જાણો મૂળદાન એમાં સાહેબને કેમ તોડીએ કિરણ કીજીએ વાર એજી કપનત દિલથી વારીએ કુળ કપટ સર્વે કરો દૂર એ દુરમત નિંદા તમે પરહરો તો રહેશો શાહને હજૂર એજી હાજર શાહજીને જાણીએ અને હરફન કરીએ બહાર એવી રહેણી રહીએ સાચસું અને જપીએ તે સિરજણ હાર એજી સિરજણ હાર સૌનો દાતાર છે એ સૌની પૂરે આશ તે ઘટો ઘટ વ્યાપક તાહિયા હે ભાઈ જેમ ફૂલો માહે વાસ એજી દૂધ માહે જેમ ગિરસ્ત હે અને પેતા તુજ માહે પ્રાણ પેતા તુજ માહે તાહિયા હે તે ઘટો ઘટ વ્યાપક જાણ એજી જબ લગ ઘટ માહે પ્રાણ હે તબ લગ છે તો મારા વીર નિતો નિત જી કરે જાગીએ એમ બોલિયા સતગુર પીર એજી ભણે સૈયદ ઇમામ શાહ સુનો મુનિવરો તમે સાચી રાખો મન માહે ધીર શાહ સુનેહ રીદા માહે રાખીએ તો નિરમલ થાય શરીર આયતુલ્લાહ કાયમ પાયા શાકિર પાયા કુરાનમાં છે જ્ઞાનમાં છે હદીસમાં છે તે કરતા 100 ગણું વધારે અમે તમને ફરમાનમાં સારી રીતે સમજાવ્યું છે જ્ઞાનમાં આ રીતે કીધું છે એ જો પીયું કીજીએ તો હૃદય ઉપજે જ્ઞાન હૃદય નિર્મલ તો થાય જો રાખો સાહેબ જેસું ધ્યાન તો એ જે પીયું કીજીએ આપણા પીયું મૌલા છે તો મૌલા મુર્તજાલી છે તે ઇલ્મના સમંદર છે તો શું થશે કે હંમેશા પીયું કરવાથી મૌલાને યાદ કરવાથી
હૃદય ઉપજે જ્ઞાન, આપણા હૃદયમાંથી, આપણા દિલમાંથી જ્ઞાન પેદા થશે. તો અત્યારે આપણે જે ફરમાન મુબારક ને ઇલમ વાંચીએ છીએ, સાંભળીએ છીએ, એ ઇલમ જ છે, જ્ઞાન જ છે. પણ હૃદયમાંથી જ્ઞાન પેદા થશે એટલે જ્યારે આપણને તમારા ફરમાન સાંભળશો અને તે પ્રમાણે અમલ કરશો. અમલ કરશો એટલે કે સાંભળવા અને દિલ સાફ થવાના વચમાં જે ક્રિયા છે એને અમલ કહેવાય છે. બીજા શબ્દોના અંદર આપણે બહુ ધ્યાનથી એકદમ સાંભળતા હોઈએ, વાંચીએ તો એ મૌલા ખૂબી આપણને બતાવે છે કે નિત મિજલસ મેં નિત નિત જઈએ. ઇલમ મિજાલિસમાંથી એવું ઇલમ આપણે ગ્રહણ કરીએ જે હમણાં જે ફરમાન થાય, જેમાં તમારો જીવનો છૂટકો થાય તે પણ એ ઇલમમાં રહેવાની જે વાત છે એને નિત મિજલસ કીધી. નિત મિજલસ મેં નિત નિત જઈએ. સુણીએ, શું સાંભળો? ઇલમ ઇરફાન ઇલાહી. અમારા વાસ્તે ઇલમ છે તે જ્ઞાન છે, અમારા ફરમાન એ જ જ્ઞાન છે. હમણાં જે ફરમાન થાય જેમાં તમારો જીવનો છૂટકો થાય તે પડો. ઇરફાન એટલે ઓળખ, ઇલાહી એટલે ખુદા, ખુદાની ઓળખ વિશેનું ઇલમ. હમણાં જે ફરમાન થાય જેમાં તમારો જીવનો છૂટકો થાય તે પડો. મન અરબ, પોતાના રૂહની ઓળખ કે જેના માટે મૌલાએ ફરમાવ્યું કે તમારી ફજીલત તથા સારો વખત રૂહને ઓળખવાનો છે. तो सुनिए इलम इरफान इलाही नेक मिजलस में नित नित जाता, हमेशा हमेशा जता. તો થશે ઘટે અજ્ઞાન. તમારું અસલ મકાન કેવું મોટું છે તેથી તમે અજ્ઞાન છો. તો અસલ મકાન શું છે? અસલ મકાન નૂર મૌલાના શાહ કરીમ બક્ષીની હાજરીમાં શહીદ ખુદાવીન આલમીન છે. એ હંમેશા મોટાઈ જુઓ તો મુર્તજાદીની છે. હું કહું છું જે કાંઈ છે તે રૂહત છે, હું કહું છું જે કાંઈ છે તે યા આલી છે. એ જ્ઞાન હાસિલ થશે. એ જે અજ્ઞાનતા છે કે કેસરી ચીજ સ્વરૂપ ભૂલાઈ ગયો છે અને અજા કેરે સંગ અજા થઈ ગયો છે, એ આવે વિદ્યા અને અવિદ્યા સબ જાય વિસરીએ. તો અવિદ્યા શું છે કે પોતાનો દરજ્જો, પોતાનો મર્તબો ભૂલી ગયા છે. પૂછતી આવ્યો બંદે નીચ ક્યું આવે. તો એ વિદ્યા આવે છે, એ ઇલ્મ આવે છે. તો અવિદ્યા, અજ્ઞાનતા રૂપી જે અંધકાર છે એ બધું જતું રહે છે. ઘટે અજ્ઞાન और दिल की स्याही, જે દિલ સ્યાહી જેવું કાળું થઈ ગયું છે બદઅમલથી, દુનિયાની મોહબત, મોટાઈથી, ફિકર, ચિંતા, ડર, ભયથી, એ સતત આ ઇલમનું પાણી રેડવાથી, ઇલમના અંદર રહેવાથી, ઇલમ મિજાલિસમાં નિયમિત આવવાથી, ઇલમ મિજાલિસની રેકોર્ડિંગો સાંભળવાથી, ફરમાન વાંચવાથી, ફરમાન કલામ યાદ કરવાથી, એના પર મનન ચિંતન કરવાથી શું થાય છે? સતત ઇલમના કોન્ટેક્ટમાં રહેવાથી. ઇલમ નૂર છે. તો અમે અહીં જેટલા દિવસ છીએ તેટલા દિવસ રોજ આવશું. તમારા દિલ પથ્થર જેવા કઠણ છે, તેના પર નૂરનો વરસાદ વરસાવી તમારા દિલ નરમ કરશું, ચોખ્ખા કરશું. તમે પણ સાંભળવા આવજો. તો સતત આપણે પોતે ઇલમ મિજાલિસમાં આવીને ઘરે અભ્યાસ કરીને સાંભળીએ છીએ અને ખુદાનો નૂરનો દીવો આપણી અંદર જ છે. એ મૌલા સતત આપણને આ ફરમાન ઇલમની યાદી આપતા રહે છે. તો ઘટે અજ્ઞાન ઓર દિલ કી સ્યાહી, દિલ રોશન હોવે સાફ આઈના. તો શું થયું? સાંભળવા અને દિલ સાફ થયું, એના વચમાં શું આવ્યું કે સૂર્ય ઇલમ ઇરફાન ઇલાહી અને નિતો નિત આ ઇલમ મિજલસમાં જવાથી, નેક મિજલસમાં જવાથી દિલ સાફ થાય છે. એ બાબત મૌલાએ ફરમાનમાં ફરમાવ્યું કે અમારા ફરમાન સાંભળશો અને તે પ્રમાણે અમલ કરશો. તો આ ઇલમ આપણને જે આસાન રસ્તો બતાવે છે કે તમારી ફજીલત તથા સારો વખત રૂહને ઓળખવાનો છે, એનો આસાન રસ્તો બતાવે છે કે મન અરબ કા ભેદ ઇલમ ને, પોતાના રૂહની ઓળખ ઇલમના અંદર છે. અને રેન દિન મિલો જાય ઇલમ મિજલસ ને તો ભેદ મુશ્કિલ બદલાશે. તો ઇલમ વડે પહાડ જેવી મુશ્કેલ બાબત આસાન કરી દેવાય છે અને અમે તમારા માટે આસાન મઝહબ લઈને આવ્યા છીએ. તો આ આસાન મઝહબ મૌલા આપણને બતાવે છે. એના પર ઈમાન લાવીને એટલે કે પીયું કીજીએ તો શું થશે? અમારા ફરમાન સાંભળશો, તે પ્રમાણે અમલ કરશો તો શું થશે? દિલ સાફ થશે અને તેમાં રોશની પેદા થશે. તો આ રીતે રોશની પેદા થશે. તો શું રોશની પેદા થશે? તો મૌલાએ આપણને એના ઇલમના અંદર એની સમજણ આપી કે અમારા ફરમાન મખફી છે, એ તમારા માટે રોશની છે. તો રોશની બીજું કાંઈ નથી, ફરમાન છે. પણ શું કીધું? અમારા ફરમાન રોશની છે એમ નથી ફરમાયું મૌલાએ.
અમારા ફરમાન મખફી છે તે તમારા માટે રોશની છે. મખફીનો મતલબ થાય છે બાજુની. એટલે ઇલ્મની જે રૂહાની સમજણ છે એ રોશની છે. તો એ રોશની હાંસલ થશે પણ ક્યારે? જ્યારે સતત આ ઇલમના અંદર રહેવાથી, પીયું કરવાથી હૃદય ઉપજે જ્ઞાન, દિલ સાફ થશે તો દિલમાંથી એ નૂર પેદા થશે. એ ઇલ્મની સમજણ જે મૌલા કયા ખ્યાલમાં કહેવા માંગે છે. અત્યારે મૌલા ફરમાવે છે કે તમને ઇલમ જ્ઞાન આવડતા હશે, માયના પણ આવડતી હશે, પણ જો તમે હંમેશા જમાતખાનામાં નહીં આવો તો કોઈ ચીજ તમને ફાયદો કરશે નહીં. તો આપણે કઈ બધું સમજી બેઠા, મૌલાના ખ્યાલ સુધી પહોંચી ના શક્યા. એટલે મૌલાએ ફરમાવવું પડ્યું કે મારા ફરમાન તમારા દિલમાં ઘર બેસે છે કે નહીં. પછી રૂહાની રોશનીના 160ના ફરમાન અંદર મૌલાએનો ખુલાસો આપ્યો કે સબબ અમે બીજા ખ્યાલમાં કહીએ છીએ અને તમે બીજા ખ્યાલમાં સમજો છો. તો મૌલાના ખ્યાલ સુધી આપણે પહોંચી શકતા નથી કારણ કે આપણું દિલ સાફ થયું નથી. એટલે એ રોશની, એ રૂહાની રોશની, ઇલ્મની જે સાચી સમજણ છે એ તમારામાંના દરેકને પોતાના મઝહબનું ઊંડું જ્ઞાન, ઊંડા ઉતર્યા સિવાય એ રૂહની સાચી સમજ, ઊંડું જ્ઞાન અને સાચી સમજ હોવું જોઈએ. રૂહની સાચી સમજ હાંસલ થતી નથી. તો આ ઇલ્મ છે આપણા દિલ આસાનીથી આપણે દિલ સાફ થાય એના માટે છે. તો એ રોશની હાંસલ થાય છે કે હૃદય ઉપજે જ્ઞાન. તો કે રહેણી જાય તેની જાગતા ત્યાં રચના ઇનામની થાય. પીયું કરતા રહેણી કમાવે. આ મૌલાને યાદ કરતા કરતા, આ ઇલમના અંદર મહેનત કરતા કરતા એ અંધકાર દૂર થઈ ગયો. પહેલા તો સદે સાહેબે કીધું કે ખટઘડી પાછલી ત્યારે તમે જાગો. પછી કીધું કે આ જુગ, આખો જુગ છે, આ જન્મારો છે ને એ આખો અંધકાર છે. એ જુગ પાછલી રહેણી રહે. આ જુગ જ છે, આ જે જન્મ છે એ આખો અંધકારથી ભરેલો છે, અજ્ઞાનતાથી. તો જ્યાર સુધી અજવાળું ના થાય ત્યાર સુધી દિવસના બી આપણે જિસ્માની હાલતના અંદર ફરતા હોઈએ પણ આપણું દિલ રોશન નથી થયું. દિલના અંદર અંધારું છે તો પછી સર્વત્ર બધે અંધારું છે. તો રહેણી જાય તેની જાગતા, એ રૂહ જાગૃત થઈ જાય છે. અમારા ફરમાન તમારા રૂહને પહોંચાડવાની મોટી ચીજ છે. તો રૂહ જાગૃત થઈ ગયો. તો પીયું કરતા રહેણી ગમાવે. રહેણી અંધકાર દૂર થઈ ગયો. તો શું? પછી હોવે પ્રભાત. તો પ્રભાત થાય છે, સવાર થાય છે તો શું થાય છે? અજવાળું થાય છે. ખુદાનું નૂર છે તે અજવાળું છે. તો એ સમજ આવે છે કે હું કહું છું જે કાંઈ છે તે રૂહ જ છે. હું કહું છું જે કાંઈ છે તે યા અલી છે. તો પીર સદરી સાહેબને રોશની થઈ તો બોલ્યા કે આત્મા રામ તમે બડા જ્ઞાની, તમારી ગત કેણે ન જાણી. તો પોતાના આત્માને, પોતાના રૂહને કીધું, રામ કીધો, એટલે કે કરીમ હાજરીમાં કીધા, ખુદા કીધો. આત્મા રામ તમે બડા જ્ઞાની. તો બડો જ્ઞાની, સૌથી મોટો જ્ઞાની કોણ છે? મૌલા મુર્તઝાલી છે તે ઇલ્મના દરિયા. તો એ જ્ઞાન હાંસલ થયું કે આ બધો ખજાનો તો મારા હૃદયના અંદર જ છે. જે કરીમ હાજરીમાં લિસ્બનના અંદર બિરાજમાન છે, જે ખુદાનું નૂર, જે મૌલાના અંદર રોશન છે, જલવાગર છે, એ મૌલા પોતાની કુદરતથી આપણા દિલના અંદર રોશન છે. ખુદાના નૂરનો દીવો તમારી અંદર જ છે. બરાબર? પણ આ કેમ એ મહેસૂસ થતું નથી, એનો અનુભવ થતો નથી. હા, ઇલમ સાંભળવાથી, વાંચવાથી આપણને કોઈ વાર આપણા રૂવાના ઉભા થઈ જાય છે, આપણી આંખો ભરાઈ આવે છે, આપણું દિલ નરમ થાય છે. બરાબર? એ બી બહુ સારી નિશાની છે. પણ એનો આત્મા સાક્ષાત્કાર જે કહેવાય છે એ રૂહાની રોશનીનો સ્પર્શ થવું, અને એવી રીતે સ્પર્શ થવું કે એ હંમેશના માટે એ હાલત થઈ જાય. એવું નહીં કે સદન સાહેબે કીધું કે એસા મેં જાનતી તો ચલને ન દેતી દિયા, મેં ભી ચલતી તુમ્હારે સાથ. તો કહેવાનો મતલબ કે એક વખત એક ચીજ હાથમાં આવીને જતી રહી. બીજા જ્ઞાનમાં સદન સાહેબે ફરમાયું કે અબ કે બાર જો સાજન પાઉં તો હેડે કે ભીતર સેજ બિછાવું, મેં પિયા પે બલબલ જાઉં. કે હવે જો મોલા મને મળી જાય ને તો મારા હૃદય પર એનું બિછાનું કરું, એમને આરામની વ્યવસ્થા કરું અને એમના પર બલબલ જાઉં, એમના પર કુરબાન થઈ જાઉં. તો અબ કે બાદ એટલે કે પહેલાથી આ ચીજ મળી હતી પણ એ હાથમાંથી જતી રહી, એના અંદર ફના ના થઈ શક્યા. તો હવે અગર એ ચીજ મળી જાય તો એના અંદર બલબલ જાઉં, તો એ નૂરના અંદર એક થઈ જાઉં. તો એ રોશનીનો એવી રીતે સ્પર્શ થવો અને એ રોશનીના અંદર એક થઈ જવું, એ જ્ઞાનના અંદર, એ રોની સાચી સમજના અંદર એક થઈ જવું. તો એના માટે મોલાએ ફરમાવ્યું કે જો પતંગિયું છે તે બત્તીની રોશની જોઈ ઇશ્ક તથા મોહબ્બત સાથે પોતાની જાન બાળી નાખે છે. તેઓને એટલો ઇશ્ક ને એટલી મોહબ્બત છે કે કઈ પતંગિયા જીવ આપી દે છે. તમે પણ ખુદાવંદ તાલા પ્રત્યે એવો ઇશ્ક રાખો, તમે એવા આશક થાઓ. તો
આ પીયુથી જે તો હૃદય ઉપજે, હૃદયમાંથી એ જ્ઞાન પેદા થવું જોઈએ. એટલે કે એની સમજ, ઊંડું જ્ઞાન અને રૂહની સાચી સમજ પેદા થવી જોઈએ. હૃદય નિર્મલ તો થાય. આ હૃદય નિર્મલ ક્યારે થાય? જે આ ગુનાથી અહીંથી રંગેલું છે એ નિર્મલ, ચોખ્ખું, સાફ. પાપ ક્યારે થાય? જો રાખો સાહેબ જીશું ધ્યાન. તો ધ્યાન માટે સૌથી આસાન રસ્તો આપણને શું બતાવ્યો મોલાએ પીરોએ? કે કુંભે બાંધ્યું જળ રહે તેમ જ્ઞાને બાંધ્યું મન રહે. તમારા વાસ્તે એકદમ છે તે જ્ઞાન છે, અમારા ફરમાન એ જ જ્ઞાન છે. અને હમણાં જે ફરમાન થાય જેમાં તમારો જીવનો છૂટકો થાય તે કરો. તો જ્ઞાનને ધ્યાન ઉપજંતો, જ્ઞાનથી ઇલમથી ધ્યાન પેદા થાય છે અને ધ્યાને પ્રેમ પેદા થાય છે. તો હૃદય નિર્મલ તો થાય જો રાખો સાહેબ જીશું ધ્યાન. તો એ ધ્યાન કે એ ઇલ્મથી પેદા થતું. અત્યારે આપણે એક ધ્યાનથી ઇલ્મ વિચારી, અને જો મૌલા ફરમાવે છે એ રીતે આપણે ઇલ્મ સાંભળતા હોઈએ કે જો ખૂબી ચાહો દોનો જહાન કી તો સુનો ઇલ્મ એક ધ્યાન શું. તો આપણે મહેસૂસ કરતા હોઈએ કે આપણે પાક અને સાફ છીએ અને નૂરના દરિયાના અંદર જ આપણે રમી રહ્યા છીએ. તમે નૂર માહે ખેલજો રે ગોલ, માહે વરસે અમૃત નૂર. પીરોએ પોતાની હાલતનું વર્ણન કર્યું કે મારા હૃદયના અંદર નૂરનો વરસાદ વરસી રહ્યો છે. તો આપણે પોતાને પૂછીએ કે આપણા અંદર એ નૂરનો વરસાદ વરસી રહ્યો છે સતત. અને પછી આપણને શું નસીહત કરી કે તમે નૂરમાં એક ખેલજો રહેલો, તમે પણ નૂરના અંદર રમો. તો બહુ બ્યુટીફુલ ઇલમ છે આપણા મસ્જિદનું. તો જાહેરી જીવન તો આપણે દરેક જણ જીવીએ છીએ. દરેકને દુનિયા છે, કામ ધંધો, નોકરી છે, ઘરનું કામકાજ છે, સમાજ, કુટુંબ, પરિવાર છે, પોતાનું જીસમ છે, પોતાનું મન નફસ છે, રાઈટ? આ બધું છે. અને આપણે આગળના જે કર્મો છે અને આ જીવનના અંદર આપણે જે ફરમાબરદારી ના ફરમાબરદારી કરી છે એ પ્રમાણે આપણે જીવન જીવી રહ્યા છીએ. પણ આપણે રૂહાની રોશની અને રૂહાની રાજના અંદર આપણે બે બોલ આપણે એ પ્રસ્તાવના વાંચીએ ધ્યાનથી, તો 300 ફરમાન મુબારકના અંદર કે આ મૌલાએ જે હિદાયતી નૂર આપણને આપ્યું છે ફરમાન મુબારક, તો દુનિયાની જવાબદારીઓને સંભાળવા સાથે પોતાના મકસદને હાંસલ કરી શકાય છે. અને એના માટે આપણને આસાન રસ્તો બતાવ્યો છે. ઇલમ વડે પહાડ જેવી મુશ્કેલ બાબત આસાન કરી દેવાય છે. અમે તમારા માટે આસાન મકસદ લઈને આવ્યા છીએ. તો શું છે કે દુનિયાની જવાબદારીઓને સંભાળવા સાથે તો કેટલી દુનિયા છે. આપણે બહુ શાંતિથી બેસીને આપણે એનો અભ્યાસ કરીએ અને આપણે ફિલ્ટર કરીએ કે આપણે વધારે સમય આપણા રૂહ માટે આપી શકીએ, મૌલાની મોહબ્બતમાં રહીએ અને કેવી રીતે એ રસ્તો આપણે આસાન કરી શકીએ, રાઈટ? તો એના માટે આ બે બોલના અંદર આપણને ફરમાવવામાં આવ્યું કે ફરમાન થકી જીવન જીવવાનો સરળ માર્ગ સમજાય. જીવન બહુ સરળ છે અને એને જીવવાનો રસ્તો બહુ સાદો, સીધો, સરળ છે. પણ આપણે પોતે આ દુનિયાની મોહ માયા, દેખા દેખીના અંદર સારું પહેરવું, સારું ખાવું, ફરવું, મોટી મોટી ગાડીઓ, મોંઘી ગાડીઓ, મોટા બંગલા, આ તે રહેવાનું છે દુનિયાના અંદર. અને આપણું લિવિંગ સ્ટાન્ડર્ડ સારું હોવું જોઈએ. પણ લિવિંગ સ્ટાન્ડર્ડ શું છે? અગર આ બધું હોવા છતાં પણ આપણા દિલના અંદર સંતોષ નથી, શાંતિ નથી, તો પછી આ બધું શું કામનું છે? એટલે મોલાએ ફરમાવ્યું કે જો 1000, 2000 કે કરોડ રૂપિયાની દોલત હોય, ઉંમર પણ 100-200 ની હોય, તો પણ સગડું ઝેર બરાબર છે. ઘણા લોકોને સખત લાગ્યું એટલે મોલાએ તરત ફરમાવ્યું કે અમારા ફરમાન તમને સખત લાગે છે અને મુશ્કેલ માલુમ પડે છે, પણ અમારી ફરજ છે કે તમને ફરમાન કરીએ. તો સાદગીના અંદર જે શાંતિ, સુકૂન છે એ બીજે ક્યાંય નથી. આપણું જીવન બહુ સાદું, સરળ, બહુ સિમ્પલ હોવું જોઈએ. હંમેશા એક ચીજ મગજના અંદર ભરેલી હોવી જોઈએ કે આ દુનિયાના અંદર હું શા માટે આવ્યો છું, મને શા માટે મોકલવામાં આવ્યો છે. કે જે ખુદાનું જે નૂર છે, જે હાજર જોમાના ધણીના અંદર જલવા કરશે, એ નૂર મારા હૃદયના અંદર જ છે અને હું એને જ્ઞાનથી ઓળખી લઉં. ઇલ્મ છે તો રબ પહેચાન, એને ઓળખી લઉં, બરાબર? અને મારું દિલ સાફ અને પાક કરું, એને રોશની હાંસલ કરું, એ રોશનીના અંદર એક થઈ જાય. તો પછી બીજું બધું એ નિરર્થક લાગે છે, અર્થ વગરનું લાગે છે. ઘોડીને, નાવને ચલાવવા માટે તળાવના અંદર કે નદીના અંદર પાણીની જરૂર પડે છે, રાઈટ? પણ અગર એ જ પાણી જો નાવના અંદર, હોડીના અંદર આવી જાય તો નાવ ડૂબી જાય છે.
એટલે હજરત ઇમામ આકા મુસ્તફા બિલ્લા મૌલાએ પીર પંચાયતે જવાબ મરજીમાં ફરમાયું કે જરૂરિયાત પૂરતું કમાઈ દેવું જોઈએ. તો અભ્યાસી બાપાનું આ બહુ ફેવરેટ સ્વભાવ હતો. અભ્યાસી બાપા હંમેશા બોલતા કે હું હંમેશા મૌલા પાસે એમ જ માગતો કે મૌલા મારી જરૂરિયાત હોય એટલું તું મને આપજે અને મારા રૂહનું કામ થઈ જાય. તો આ ખ્યાલ હંમેશા મગજમાં ભરેલો હોવો જોઈએ કે આપણે અહીંયા આપણા રૂહનું કામ કરવા માટે આવ્યા છીએ. તો બધું કર્યું, પણ જો એ ના કર્યું તો પછી તમારી દુકાનો, તમારા મકાનો, સર્વે ઓલાદ, પૈસા વગેરે બધું અહીં જ રહી જશે. માત્ર બધું પછી કીધું કોઈ કીધું કઈ રહી ગયું છે તો વગેરે બધું અહીં જ રહી જશે. માત્ર તમારો રૂહ એટલો જશે. આ બાબત તમે કદી પણ ભૂલશો નહીં. તો આ આપણો જે મકસદ છે, ઇન્સાનની મકસદ એ છે કે અસલ મકાને પહોંચે. એ ફક્ત ખાલી આપણે 2 કલાક કિલોમીટરમાં આવ્યા ત્યાર સુધી યાદ રાખવાનું એવું નહીં. 24 કલાક એ ખ્યાલ મગજના અંદર ભરેલો હોવો જોઈએ. તો પછી આપણે એના માટે કોશિશ કરતા રહીએ છીએ. રાઈટ? ટીવીના અંદર કે સેલફોનના અંદર ખરાબ ચીજો જોવાથી યા ખરાબ ચીજો સાંભળવાથી આપણે દૂર રહીએ. કારણ કે એક વખત આપણે ખરાબ ચીજો જોઈએ છીએ, સાંભળીએ છીએ, તો એક બીજ આપણા અંદર રોપાઈ જાય છે. બરાબર? એક બીજ રોપાઈ જાય છે, પછી એને એનું પોષણ મળે છે, એટલે પછી એ મોટું ઝાડ બને છે. પછી એને કાપવું બહુ મુશ્કેલ થઈ જાય છે. તો આ ચીજોથી આપણે દૂર રહીએ. કોઈક વખત એની હવા ખુદાના ખાલસા લાગી જાય તો તરત જ ખુદાના શરણમાં જતા રહીએ, મૌલાની પનાહમાં જતા રહીએ. મુસીબતના સમયે મદદ માંગો. આપણા ધણી નૂર મૌલાના શાહ કરીમ હાજરી મામની એકદમ નિખાલસ અને પ્રમાણિક થઈ જઈએ. મૌલા એટલા સુધી ફરમાયું કે ખરાબ ખ્યાલને તમારા દિલને નજીક પણ નહીં આવવા દેજો. જેને આ જન્મના અંદર પોતાના રૂહનું કામ કરવું છે, પોતાના રૂહને આઝાદ કરવો છે અને મૌલાના નૂરમાં એ કરવો છે, એના માટે મૌલાએ ફરમાયું કે મોમનના ખ્યાલ, વિચાર, બાતુન સર્વે પાક જોઈએ, કાંઈ પણ એક ન જોઈએ. તો એ એટલો સજાગ રહે છે કે ધોબી ધોયેલા સ્વચ્છ કપડાં પહેરે છે. એના પર થોડો બી ચીકર લાગી જાય તો એને કચવાણા લાગે છે. એ તરત કપડાં બદલી દેશે, ધોઈ નાખશે. તો ખરાબ ખ્યાલને તમારા દિલની નજીક પણ નહીં આવવા દેજો મૌલાએ. તેમાં તમારા હાથમાં ઘણું નુકસાન છે. આ જ રીતે આપણે સ્વીકાર કરીને ડરીને ચાલીએ છીએ એક એક પળ. એ તો પછી આટલી બધી મહેનત કરી એ પછી એડે ન જાય. બરાબર? બસ તપેલું ભરીને દૂધ હોય, થોડું લીંબુ એના અંદર નાખો તો આખું દૂધ ફાટી જાય. તો બહુ તપાસ રાખીએ કે આવી ખરાબ ચીજો જોવાથી, ખરાબ ચીજો સાંભળવાથી આપણે દૂર રહીએ. કારણ કે એ બીજ રોપાઈ જાય છે અંદર, પછી એ મોટું વૃક્ષ બને છે અને પછી એ કામ ક્રોધ જેના ગઢમાં એ જાહેર જાગ્યા, પછી એ જાહેરમાં જાગી જાય છે. એ કામ, વાસના અને ક્રોધ અને બધું જાહેરમાં એક્શનમાં, કાર્યમાં આવી જાય છે. તો મને વચન ને કર્મે આપણે પાક રહેવાની કોશિશ કરીએ અને એકદમ નિખાલસ પ્રમાણિક થઈ જાય. જેવી રીતે એક બચ્ચું હોય એ માના ખોળામાં કેવું સુરક્ષિત હોય છે, એવી રીતે આપણે હંમેશા મૌલાના પનાહમાં રહીએ, છત્ર છાયામાં રહીએ અને નિખાલસ થઈ જઈએ. આપણે મૌલા સાથે વાતો કરીએ કે મૌલા મારાથી આ ખરાબ વિચાર આવી ગયો, ખરાબ કામ થઈ ગયું, મૌલા તું રહેમુર રાહીમીન છે, તું મને માફ કરી દે અને મને હિંમત આપ અને તું મારા પર મહેરબાન રહે કે મારાથી હંમેશા સારા કામ જ થતા રહે. બરાબર? તો એ રીતે આપણે સજાગ રહીએ. તો આ ધ્યાન છે. ધ્યાન કોઈ 1 કલાકની બાબત નથી, ધ્યાન 24 કલાકની બાબત છે. બરાબર? તો હંમેશા આપણે આ ચીજોનો ખ્યાલ કરીએ. તો પછી મૌલાએ ફરમાયું કે અટક નદી સિંધુ નદીમાં મળે છે અને સિંધુ નદી ઘણી વેગવાળી છે. એટલે કે હું તમારા માટે ફિલસૂફી રાખીશ, તે પડજો તથા સમજો, તેમાં મોટી હિંમત છે. ઘણી વેગવાળી છે એટલે કે ઘણી હિંમત વાળી છે. તો ઘણી હિંમત કીધી, મોટી હિંમત કીધી, આલા હિંમત કીધી, બુલંદ હિંમત કીધી. તો એ ફિલસૂફી પડવાથી અને સમજવાથી આવે છે. એટલે કે તત્વજ્ઞાન, જે ફરમાનના અંદર જે તત્વજ્ઞાન છે એની માયના છે, એ ભેદ અને ખૂબીઓ અને એની હકીકી માયના, એ ફિલસૂફી એટલે કે તત્વજ્ઞાન પડવાથી અને સમજવાથી એ હિંમત આવે છે. એટલે કે હિંમત બડી ઈમાન નિશાન. એક ખ્યાલ મક્કમ થતો જાય છે, દ્રઢ થતો જાય છે કે હું શું છું, કોઈ જીસમ નથી. તો બધી માયા, મમતા, બધી મોહબ્બત, પદ આમાના બધું તૂટી જાય છે. તો છૂટ પડે સબ જંજાળ. અગર આ મૌલાની મોહબ્બત વસી જાય દિલના અંદર તો બધી આ જંજાળો છૂટી પડે. તો દિલ એક જો બાહ્ય પ્રેમ કેરી જાલ, એક દિલ જેટલી મોહબ્બત દિલના અંદર હોવાની પેદા થઈ જાય તો ભસ્મ કરે પલના અંદર સ્વર્ગ, મૃત્યુ ને પાતાળ.
બધું ભસ્મ કરી નાખે. તો આ દરેક બાબતનો આપણે ખ્યાલ કરીએ. અને અટક નદી સિંધુ નદીમાં મળે છે. સિંધુ નદી ઘણી વેગવાળી એટલે કે ઘણી હિંમતવાળી છે. તેથી કરાચી આગળ દરિયામાં એક થાય છે ત્યારે તેનો વેગ શાંત પામે છે. કારણ કે પછી વેગ ના રહ્યો. પછી વેગ હતો એ નદીના અંદર હતો, એ ઉર્દુના અંદર કહીએ તો દરિયાના અંદર હતો, પણ એ દરિયો સમુદ્રના અંદર મળી ગયો છે કે નદી દરિયાના અંદર મળી ગઈ તો પછી સાલે નૂરમાં મળી નૂર થઈ ગયો. ઈશા હકીકતી હતો તે ખુદામાં ફના થયો તો તેનો વેગ શાંત પામે. તો અલ્લાહ તું શાંતિ છો, શાંતિ તારામાંથી છે, શાંતિ તારી તરફ પાછી કરવાની છે, તો અમને શાંતિના ઘરમાં દાખલ કર. તો અલ્લાહ તું શાંતિ છો, રાઈટ. તો સાલે નૂરમાં મળી નૂર થઈ ગયો. ઈશા હકીકતી હતો તે ખુદામાં ફના થયો. એના માટે આસાન રસ્તો બતાવ્યો કે ભલા ખુદા કોણ છે અને ખુદામાં કેમ ન સમાવું. તમે એવી ઉમેદ રાખો, તમે એવા ખ્યાલ નહીં રાખો કે અમે ફરમાન વ્યર્થ કર્યા છે. અમારા ફરમાન વાંચો, સાંભળો અને વિચાર કરો. તો વાંચવા વાળા બહુ ઓછા છે, પછી સાંભળવા વાળા. એટલે હું બાતું કહું છું કે જે હૃદયના અંદર ખુદાનો નૂરનો દીવો છે એ સતત આપણને ફરમાનની યાદી આપતો રહે છે. ખુદાનો નૂરનો દીવો તમારી અંદર જ છે. ખુદા તહેકીક હસ્તી ધરાવે છે, જેમ કે તમારા દિલમાં શાહીદી આપે છે. જ્યારે તમે સારું કામ કરો છો ત્યારે કહે છે સારું કામ છે તું કર, અને નશું કામ કરવા માટે તમને મના કરે છે. તો અમારા ફરમાન વાંચો, સાંભળો અને વિચાર કરો. અને વિચાર કરવાવાળા બહુ ઓછા છે. તો એ કરવાથી શું થાય છે? અત્યારે આપણે ઇલમના મેજાલિસના અંદર સાંભળી લીધું, રાઈટ. પણ મૌલા છેલ્લે આપણને ફરમાવે છે સીધાવતી વખતે કે તમે હાજર ઇમામને હાજર સમજો છો, જ્યાર સુધી અમે હાજર છીએ ત્યાર સુધી અમારા ફરમાન વાંચો, અને પછી ના વાંચો એવું ના થવું જોઈએ. ત્યારે પણ તમે ઇમામને હાજર સમજો. તો સાંભળી લીધા ફરમાન આપણે ઘરે બી વાંચીએ, વાંચો, સાંભળો અને વિચાર કરો. કેમ કે એટલે કે આવી રીતે હઝરત ઈસા ખુદામાં ફના થયા હતા. તો અત્યારે આપણું જે હોમવર્ક છે 300 ફરમાન મુબારકના અંદર હઝરત ઇમામ આકા સુલતાન ફરમાન મુબારક, એના અંદર પહેલું ફરમાન મુબારક છે ખોટું ન બોલવું. મારા દિલમાં ખોટું બોલવાની મનાઈ છે. તો પહેલું એ છે કે ખોટું ના બોલવું, બરાબર. તો આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ખોટું શું છે, રાઈટ. તો ઇન્સાન ખોટું શા માટે બોલે છે? કે કોઈને કોઈ જગ્યાએ મહેસૂસ કરે છે કે એને કંઈક ખોટું કર્યું છે અને એવી ચીજ કરી છે કે જે બયાન નથી થતી, કોઈના આગળ કહેવરાતી નથી, એટલે ખોટું બોલે છે, રાઈટ. તો આપણે જે માશાલ્લાહ બધા વાઈજીને સારું સમજાવ્યું છે કે એક રસૂલુલ્લાહ પાસે આવ્યો અને અરજ કરી જે કલામે ઇમામ મુબીન ભાગ પહેલાના અંદર ફરમાન મુબારક છે કે મારાથી બહુ ગુનાના કામ થાય છે, તો તમે કોઈ એવો રસ્તો બતાવો કે જેથી મારે ગુનાનું કામ ના થાય. તો રસૂલુલ્લાહે કીધું કે આજ પછી તારે સાચું બોલવું, ખોટું નહીં બોલવું. તો એને ઘરે જઈને વિચાર કર્યો કે હવે હું રસૂલુલ્લાહને વચન આપ્યું છે, પ્રોમિસ કરી છે કે હું સાચું જ બોલીશ. તો અગર હું ગુનાનું કામ કરીશ તો મને કોઈ પૂછશે તો મારે સાચું બોલવું પડશે, તો મને બહુ મોટી શરમ લાગશે. તો એમ સમજીને એને બધા ગુનાના કામ છોડી આપ્યા. તો આ એક અમલના અંદર બધા અમલ આવી જાય છે, બરાબર. હવે અકાલી મા બાપે એક દાખલો આપ્યો કે અબુઝર ગફારી બહુ સારો મોમિન હતો. તો આ અબુઝર ગફારી એ હતા કે રસૂલુલ્લાહને બહુ પ્યાર કરતા હતા રસૂલુલ્લાહના સમયના અંદર, અને ઘણી વખત રસૂલુલ્લાહ એક જ થાળીના અંદર એમની સાથે જમતા હતા, અને ઘણી વખત રસૂલુલ્લાહ બહુ થાકી જતા હતા, આરામ જેવું મહેસૂસ થતું હતું, તો રસૂલુલ્લાહ અબુઝર ગફારીના ખોળામાં માથું રાખીને આરામ ફરમાવતા. તો અબુઝર ગફારી માટે અકાલી બાબત ફરમાવ્યું કે અબુઝર ગફારી બહુ સારો મોમિન હતો, તો બહુ સીધા સાદા અને બહુ ભોળા હતા. તો એક વખતે રસૂલુલ્લાહ પાછળ કાફરો પડ્યા રસૂલુલ્લાહને શહીદ કરવા માટે. તો રસૂલુલ્લાહ જયારે જઈ રહ્યા હતા તો અબુઝર ગફારી રસ્તામાં મળ્યો અને કાફરો પાછળ પડ્યા હતા મારવા માટે. તો અબુઝર ગફારીએ જે અરબો લોકો મોટો જબ્બો પહેરે છે, તો બહુ મોટો જબ્બો પહેર્યો હતો, તો એના અંદર રસૂલુલ્લાહને બાદમાં લઈ લીધા અબુઝર ગફારીએ રસૂલુલ્લાહને, અને પોતાના જબ્બાના અંદર સંતાડી દીધા. તો કાફરો જયારે આવ્યા તો અબુઝર ગફારીને રસૂલુલ્લાહને ના જોયા, અબુઝર ગફારીને જોયા. તો એમને થયું કે અબુઝર ગફારી રસૂલુલ્લાહનો આશિક છે, તો એને જરૂર ખબર હશે કે રસૂલુલ્લાહ ક્યાં છે. તો કાફરોએ કીધું કે મોહમ્મદ ક્યાં છે? એ તો રસૂલુલ્લાહ નહોતા કહેતા કાફર, એટલે કે મોહમ્મદ ક્યાં છે?
તો અબુઝર ગફારી સાચું કહી દીધું, ફરમાનના અંદર છે કે આ મારા જબ્બામાં છે, કે મારા જબ્બાના અંદર છે. તો કાફરો હસવા લાગ્યા કે એવું થોડા હોય તારા જબ્બામાં હોય, એમ સમજીને ચાલ્યા ગયા. તો જયારે કાફરો ચાલ્યા ગયા ત્યારે રસૂલના જબ્બામાંથી, અબુઝર ગફારીના જબ્બામાંથી બહાર આવ્યા અને કીધું કે અબુઝર, તું સાચો મોમન છે, આવા સમયે પણ તું સાચું બોલ્યો, અને તું સાચું બોલ્યો એટલે તે મને બી બચાવી દીધો અને તને બી બચાવી દીધો. તો આ એક સીધી સાદી સરળ બાબત છે સાચું બોલવાની, રાઈટ. પણ આપણા મતલબના અંદર મૌલાએ હિંમત, અક્કલ, હોશિયારી બી આપી છે. તો ઘણી વખત આપણે અક્કલ હોશિયારી વાપરવી પડે છે. તો એનો બી દાખલો મૌલાએ આપ્યો કે જયારે હિન્દુસ્તાનના અંદર ઇમામ બિરાજતા હતા અને પછી મુરીદો ઈરાનથી દીદાર કરવા આવતા હતા, તો રસ્તામાં સુન્ની રાજાનું મુલક આવતું હતું. તો સુન્ની રાજા એમને પૂછતો હતો કે ક્યાં જાઓ છો? તો એ લોકો એમ નહોતા કહેતા કે અમે અમારા ઇમામના દીદાર કરવા હિન્દુસ્તાન જઈએ છીએ. એ લોકો એમ કહેતા હતા કે અમે મક્કે હજ કરવા જઈએ છીએ. તો આ અક્કલ હોશિયારીની વાત છે, બરાબર. હવે આનું બાતું શું છે કે ખોટું ના બોલવું, અને મારા દિનમાં એટલે કે આ ઇસ્માઇલી મઝહબના અંદર જે રૂહાની દિન છે એમાં ખોટું બોલવાની મનાઈ છે. તો મૌલાએ ફરમાયું કે તમે તમારા માતા પિતાના દેખતા ખરાબ કામ કરી શકશો નહીં, તેમજ ખરાબ શબ્દ પણ બોલી શકશો નહીં. તે જ પ્રમાણે જે ઇન્સાન ખુદાને પોતાની પાસે હાજર સમજે છે તે બદકામ કરી શકતો નથી. દાખલા તરીકે આપણને કરીમ હાજરીમાં પધારવાના હોય અને આપણને મહેમાનીમાં જવાનો લાભ મળવાનો હોય મૌલાની હુજુરના અંદર રૂબરૂ, તો આપણે કેટલા દિવસોથી તૈયારી કરીએ છીએ. કેમ કે આપણને રોશન છે કે તન કી જાણે, મન કી જાણે, જાણે ચિત્ત કી ચોરી, ઉસકે આગે ક્યાં છુપાના, જિસકે હાથ મેં જન્મ મરણ કી દોરી. તો જે મૌલાને બધું રોશન છે, આપણે એ મૌલાને અલી સહી અલ્લાહ કહીએ છીએ, તો એમની હુજુરમાં જવાનું છે તો આપણે કેવું મોઢું લઈને જશું? તો એ પ્રમાણે આપણે આપણા મૌલાની જાહેરના અંદર હુજુરમાં જઈએ એ પહેલા આપણે પાક અને સાફ થવાની કોશિશ કરીએ છીએ. અને જયારે મૌલાની હુજુરમાં હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે બહુ નીચું માથું રાખીને શરમથી ઝૂકેલા રહીએ છીએ આપણા ગુનાઓને યાદ કરીને, અને આપણે એક શરમ મહેસૂસ કરીએ છીએ કે મૌલાની હુજુરના અંદર છે, કોઈ બી બદ ખ્યાલ આપણા દિલના અંદર પેદા ના થાય. તો એ કરીમ હાજર ઇમામ જયારે જાહેરમાં પધારે છે તો એ હાજર ઇમામ કહીએ છીએ આપણે. તો ફક્ત એ જાહેરમાં પધારે છે અથવા જમાતખાનાના જાહેરમાં જમાતખાનાના અંદર જ હાજર છે એવું નથી. આપણે હાજર ઇમામ કહીએ છીએ તો દરેક જગ્યાએ ભરપૂર છે. ખુદા તો સબ ફોર में बसता नहीं, खाली उसमें कोई मकान, કોઈ જગ્યા એના વગર ખાલી નથી. તો એ રીતે આપણે પ્રેક્ટિસ કરીએ કે મૌલાને હાજર નાજર સમજીએ. તો ખુદા બધું જોવે છે. તો ખુદાના દેખતા ઇન્સાન બેઅદબ કેવી રીતે થાય? તે નેક કામ જ કરશે, ખરાબ કામ નહીં કરે. તો આ ઇબાદત પીર સદરદીન સાહેબે કરી કે પીર સદરદીન તમારા જેવો એક માણસ હતો, તમારાથી કાંઈ ફરક નહીં હતો, તેની આંખો કાન વગેરે તમારા જેવા જ હતા. તો એ આંખોથી એમણે ઇલમ વાંચ્યું, એ ઇલમ એની સમજ હાંસલ કરી, કાનથી એ ઇલમ સાંભળ્યું, અને કેવા ગુણો પેદા કર્યા કે પીર સદરદીન બુદ્ધિવાન, દાના, સાચો અને સાફ બાતુનનો હતો. પછી શું બાબત આવી? પીર સદરદીન એકલો જતો હતો ત્યારે પણ સમજતો હતો કે ખુદા મારી પાસે છે. હંમેશા મૌલાને પોતાની પાસે હાજર નાજર સમજતા હતા. તો એનું પરિણામ શું આવ્યું? તેને યકીન હતું. હવે આ ચીજ યકીન એટલે ઈમાનના અંદર એની એ રોશન થઈ ગયું, એનું ઈમાન રોશન થઈ ગયું પીર સદરદીન સાહેબનું. તેને યકીન હતું એટલે કે એને ઈમાન હતું કે હું ખુદાની પાસે જ, ખુદા મારી પાસે છે. તેને કદી પણ બુરું કામ કર્યું નથી. આ ઇબાદતના કારણે, મૌલાને હાજર નાજર સમજવાના કારણે તેને કદી પણ બુરું કામ કર્યું નથી. પછી મૌલાએ ફરમાવ્યું કે આજ પણ જેમ સમજે છે એના માટે પણ એમ જ છે. આજે પીર સદરદીન સાહેબે સમજ્યું, અગર તમે પણ એમ સમજો છો તો તમારા માટે પણ એમ જ છે. તમારું ઈમાન બી એ રીતે રોશન થઈ જશે. તો શું છે? ચંદન થાઓ તો ચેતીને ચાલો અને ઘસાવો આપણી દહી, ઘસનતા ઘસનતા સૌરભ છૂટે એવી ઉત્તમ કર્યો કમાઈ. તો આ એક ઇબાદત છે. એને ચંદન લાકડું ઘસો તો ખુશ્બુ પેદા થાય છે. તો આ ઘસો આને અને એના જેવા થઈ જાઓ. તો ચંદન કેરે નિમ સુગંધા હોય, એક લીમડો હોય છે, એના અંદર કડવી ખુશ્બુ આવે છે, પણ એ ચંદનના વૃક્ષ સાથે રહીને, એના સહવાસમાં રહીને એના અંદર એક ખુશ્બુ પેદા થાય છે, એ ગુણો પેદા થાય છે. તો આ રીતે આપણે મૌલાને હંમેશા હાજર નાજર સમજીએ. અને મૌલા બધું જુએ છે. તો મૌલાના દેખતા કરીમ હાજર ઇમામ જાહેરના અંદર આપણી પાસે હાજર હોય તો આપણે કોઈ ગુનાના કામ તો શું ખ્યાલથી ના કરીએ. તો એ રીતે આપણે એ પ્રેક્ટિસ કરીએ તો એ નૂર જોવામાં આવશે કે કેવી રીતે કરીમ હાજર ઇમામ હાજર નાજર છે, આપણા ઘટના અંદર જ બિરાજમાન છે. એ નૂર રોશન થશે.
અને એના માટે આસાન રસ્તો બતાવ્યો કે અમારા ફરમાન સાંભળશો, તે પ્રમાણે અમલ કરશો તો સતત ઇલમના સંપર્કમાં રહીએ અને દિલ સાફ અને પાક કરીએ તો દિલ સાફ થશે, તો તેમાં રોશની પેદા થશે. તો ખોટું ના બોલવું, મારા દિલમાં ખોટું બોલવાની મનાઈ છે. એટલે કે હંમેશા મૌલાને પોતાની પાસે હાજર નાજર સમજે. સાચે કો સામી મારો હરદમ હાજર. જે સાચા છે તો એમને શું થાય છે કે સામી જે મૌલા છે, જે ધણી છે, એ હંમેશા હાજર છે એમના માટે. જો નૈનું માહે પુતલી પીછાણું, આંખોની અંદર જે આપણે જોઈ શકીએ છીએ પુતળી કહેવાય છે ગુજરાતીના અંદર, નેત્ર બિંદુ. ઓકે, એવી રીતે એ મૌલા આપણી પાસે હાજર નાજર છે. પૈસા સાથે દિલ બાંધવું નહીં. તો જાહેરના અંદર પૈસાની દરેકના મેજોરિટી લોકોના દિલના અંદર મોહબ્બત હોય છે, રાઈટ? તો એ બી દિલ બાંધવાનું નથી અને જરૂરિયાત પૂરતું કમાઈ લેવું જોઈએ. જરૂરિયાત ખબર ના હોય તો મૌલાના કદમોના અંદર સીધો કરીને મૌલા પાસે માગીએ કે મારી મૌલા જેટલી જરૂરિયાત હોય તો મને આપજે, અને આ દુનિયાની પૈસાની મોહબ્બતથી મને દૂર રાખજે. કારણ કે પૈસા અને દુનિયાવી નિયામતો એ ખરે ફતીમંદીથી ઘણા દૂર છે. તો જે ખરે ફતીમંદી છે, રોને આઝાદ કરવો, ખુદાને નૂરમાં એક થવું, એનાથી આ ચીજો પૈસા અને દુનિયાવી નિયામતો એ તો ઘણી દૂર છે. તો એવો સમય આવે કે તમારે ન નિવારી શકાય તેવી લાલચોનો સામનો કરવો પડે. એવી લાલચો બી આવે છે કે જે નિવારવી બહુ મુશ્કેલ છે, પણ મજહબના સંપૂર્ણ જ્ઞાન થકી તમે તેની પર વિજય મેળવી શકશો. તો એ જ્ઞાન જ છે જે દરેક ચીજ પર વિજય આપે છે. જ્ઞાનની સમજણ છે જે દરેક ચીજો પર વિજય આપે છે. એટલા સુધી કે 14 તબક જો નિયામત, એ 14 તબક ની જો બી નિયામત મળી જાય ને તો બી જાણો સબ જાણો દુનિયા પર. તો જો સુખ દુનિયા ઉકબા કે આખરત, દુનિયા ને આખરત ના સુખો ને બી सबसे दिल को वार, પોતાના દિલને વારી દે. જો પાવેગા વસ્લ હક્કા તો એ સબ રહેંગે તેરે સાબેદાર. તો જાહેરમાં બી આપણને પૈસાની મોહબ્બત ના હોવી જોઈએ. હા, આપણે મહેનત કરીને કમાઈએ છીએ, આપણું લિવિંગ સ્ટાન્ડર્ડ સારું કરીએ છીએ, જેથી આપણે આપણા મજહબનું આસાનીથી રહી શકીએ દુનિયાના અંદર અને આપણું આસાનીથી પાલન કરી શકીએ. તો બાતુમાં મૌલાએ બતાવ્યું કે ઇન્સાન દુનિયામાં જીવતો છે તો ત્યાર સુધી નૂરનું પાણી તેના હાથમાં આવતું નથી. તો એનો મતલબ એમ થયો કે મરી જાય તો નૂરનું પાણી હાથમાં આવે. તો મરવાની બાબત શું છે કે ઇસ મરને આગળ જો મર ચલે, એટલે કે ગુર ગિનાને જે મરે. અમારા ફરમાન એ જ જ્ઞાન છે કે આ ઇલમના અંદર જે ફના થઈ જાય. અમારા ફરમાન વાંચો, સાંભળો, વિચાર કરો. જેમ કે હઝરત ઈસા ખુદામાં ફના થયા હતા તો એ નૂરનું પાણી હાથમાં આવે. જે ઓજે કૌશલનું પાણી પીવડાવે છે મૌલા, એટલે કે રૂહાની ઇલ્મ. તમે બાતુની ઇલ્મથી વાકેફગાર થાઓ, એ મરશો ત્યારે ફાયદાની ખરી કિંમત માલુમ પડશે કે કેટલું કિંમતી હતું અને કેટલું સસ્તામાં મૌલાએ આપણને આપી દીધું. તો ઇન્સાન જ્યાં સુધી દુનિયામાં જીવતો છે ત્યાર સુધી નૂરનું પાણી આવતું નથી, હાથમાં આવતું નથી. તો ઇન્સાન દુનિયામાં જીવતો છે તેને પૈસા આપવામાં આવે ને તે વેપાર કરે. વેપારમાં નફો થાય તો ઠીક, પણ નુકસાન થાય તો ખોટું કામ થાય. તો પીર સદીન સાહેબ શું અમે વણજારા અને જોઈ જો વોરો વીરા વણજ અમારા. પશુ જીવડા ક્યાં જાણે વણજ અમારા, કે અમે વણજ વેપાર કરીએ છીએ ગામ ગામ ફરી ફરીને. તો પશુ જીવડા કે જે દેખાવના અંદર ઇન્સાન જેવા છે પણ જેના દિલની હાલત પશુ જેવી છે, હેવાન જેવી છે, એ મારા આ મોતીઓનો જે વેપાર છે એની શું એમને ખબર પડશે. તો જે પૈસા આપ્યા છે મૌલાએ એ વેપાર કરવા ને વેપાર કરીને એમાંથી નફો કરવા માટે, અગર નફો ના થાય નુકસાન થાય તો ખોટી બાબત થી મૌલાએ ફરમાયું. પછી મૌલાએ એ રૂહાને સમજાય કે અમારો મકસદ દુનિયાના વેપાર માટે નથી. તો મકસદ દુનિયાના વેપાર માટે નથી તો પૈસા બી દુનિયાની બાબત નથી મૌલા ફરમાવી રહ્યા, કઈક બીજું ફરમાવી રહ્યા છે. તો આ બધી નિયામતો છે. સાસ ઉસાદ જો આતા જાતા સો બડી નિયામત હેમાન, અને અશરફુલ મખલુકાતનો દરજ્જો મળ્યો છે, ઇન્સાનનું આ જીસમ મળ્યું છે, ઇસ્માઇલી મજહબમાં જન્મ મળ્યો છે, અને એના અંદર બી આવું ઇલમ મળ્યું છે. તો આ બધી નિયામતો છે, પણ એનો મકસદ શું છે કે માનખા અવતાર તું પામ્યો પણ કાંઈ ન જાણ્યો મુક્તિનો ભેદ. માણસ મોટો શું થયો જો અંતર ન પડ્યો છે. તો આ ઇન્સાન જે અશરફુલ મખલુકાતનો દરજ્જો છે, ઇસ્માઇલી મજહબના અંદર જન્મ લેવો ને આવું ઇલ્મ મળવું, એ માનખા અવતાર તું પામ્યો અને મિસાલ છે માણસ છે, પણ મુક્તિનો ભેદ ના જાણ્યો. હકીકતના રસ્તાથી વાકેફગાર થશો ત્યારે તમે આઝાદ થશો. દિલ પાક રાખવાથી મુક્તિ મળે છે. બિન ઇલમ તું પાક ક્યું હોય છે, પોતાના રૂહને આઝાદ ના કર્યો
તો એક માણેક હોય એના અંદર છેદ ના પાડો ત્યાર સુધી એ હારના અંદર એને લગાવવામાં ના આવે અને ગળાની શોભા ના બને. તો એ બાબત થઈ કે માણસ મોટો શું થયો, જો અંતર ના પડ્યો છે, તારા અંતરના અંદર તો છેદ ના પડ્યો, તારું હૃદય પાક અને સાફ ના થયું, નિર્મલ ના થયું, તો શું ફાયદો? તો પૈસા સાથે દિલ બાંધવું નહીં.